हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स। अज इस लैक्चर च असीं नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 21 करन जा रहे हैं। यूलर्स फाइव फंक्शन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इस तो बाद सब तो पहला असीं समझते हैं डेफिनेशन की है यूलर्स थ्योरम की, वो समझिए। फाइव एन के नाल असीं डिनोट करते हैं। फाइव एन इज नंबर ऑफ positive integers less than n and co-prime n, चाहे कह लो relatively prime to n, चाहे कह लो co-prime to n, co-prime to n। ये आ गई डेफिनेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड co-prime to n। सपोज करो मैं जीसीडी फाइंड मैं 5 को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो तुम देखोगे कि 1 ਤੇ 2 ਦੀ जीसीडी 1 ਤੇ 2 ਦੀ जीसीडी 1, सो 5 1 ਦੀ वैल्यू आ गई 1। number of positive integer less than n and co-prime to n। suppose करो तुसी 5 3 कैलकुलेट करना, 5 3 की चेक करिए 1 ते 2 ਦੀ जीसीडी हाँ जी 3 ਦੀ जीसीडी 1 ਦੇ ਨਾਲ भी 1 ਤੇ 3 ਦੀ जीसीडी 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1। 3 ਦੀ जीसीडी 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1, 3 ਦੀ जीसीडी 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने आ गए? 1 1 1 2 2। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किहड़े 1 1 ਤੇ 2 जिन्हां ਦੀ जीसीडी 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 है वो गिनती ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। अगर तुम 5 4 कैलकुलेट करो 5 4 हम 4 की जीसीडी 1 के नाल भी 1, 4 की जीसीडी 1 के नाल 1, 4 की जीसीडी 3 के नाल भी 1, 4 की जीसीडी ये भी कितने हो गए? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने हो गए? 2 हो गए। सपोज करो इसे 5 लेना हुण 5 की जीसीडी 1 के नाल 5 की जीसीडी 1 ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करदा। एक्चुअली मैं माइक्रोफोन नाल कनैक्ट नहीं सी होया। सो यूलर्स 5 फंक्शन 5n इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन n एंड को प्राइम टू n। मैं 5 2 देखिया, 5 2 की जीसीडी 1 आई क्योंकि 2 की जीसीडी 1 ਦੇ ਨਾਲ 1। फिर मैं देखा 5 3 ਉਹਦੀ ਉਹ 5 3 ਹੋਇਆ 2 ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦੀ जीसीडी 1, 5 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ जीसीडी 1। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦੀ जीसीडी ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਆ। 5 ਦੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ जीसीडी ਵੀ 1, 5 ਦੀ जीसीडी 2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1, 5 ਦੀ जीसीडी 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਤੇ 5 ਦੀ जीसीडी 4 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1। ਤੇ ਟੋਟਲ काउंट कर लो 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किहड़े मिले? 1 2 3 4 4 मिले टोटल। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने मिले? 4। सो आंसर आ गया 4। इधर सपोज करो तुसी 5 6 कैलकुलेट करना। हुण देखो कि 6 की जीसीडी 1 दे नाल 1, 6 की जीसीडी 2 दे नाल तां होएगी 2, 6 की जीसीडी 3 ਦੇ ਨਾਲ भी नहीं 1, 4 ਦੇ ਨਾਲ भी नहीं 1, 5 ਦੇ ਨਾਲ 1, 6 की जीसीडी 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ 1। सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 5n कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लैस दैन n एंड को प्राइम टू n। ये तो असी डेफिनेशन। हुण असी कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं, उन्होंने रिजल्ट की हैल्प के नाल भी असी जीसीडी फाइंड 5n कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किहड़े रिजल्ट आ वो नोट करो। सपोज करो तुसी किसी भी प्राइम नंबर का 5 फाइंड करना,
5p ਉਹ ਹੋਏਗਾ p minus 1 where p is prime number, where p is prime number 5p p minus 1 एक हो गया ये रिजल्ट। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ p ਦੀ ਪਾਵਰ k ਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k, p ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ k ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ p ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ, p ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, p k ਮਾਈਨਸ 1 ਕੋਮਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ, p ਮਾਈਨਸ 1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ p k ਹੀ ਕੋਮਨ ਕਰ ਲਓ, p k ਕੋਮਨ ਕਰੋਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ p। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ p ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ pk ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਫਾਈ n ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਫਾਈ m ਇੰਟੂ n ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈ m ਇੰਟੂ ਫਾਈ n। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ m ਤੇ n ਦੀ GCD 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ m ਤੇ n ਦੀ GCD 1 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? GCD 1, m ਤੇ n ਦੀ GCD 1, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਜੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ 1। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਸੋ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, 3 ਮਾਈਨਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ 2। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 4 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, 4 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 2 ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 1। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 2। 5 ਦਾ 5 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, 5 ਆਫ 5 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, 5 ਮਾਈਨਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ 4। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5 6 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, 5 6 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, 5 3 ਇੰਟੂ 2 ਐਂਡ GCD ਆਫ 3 ਐਂਡ 2 ਇਜ਼ 1। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 5 3 ਇੰਟੂ 5 2। 5 3 ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ, 2 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਸੋ 5 3 ਇਜ਼ 2 ਐਂਡ 5 2 ਇਜ਼ 1। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, 5p p ਮਾਈਨਸ 1, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 25 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 25 ਦੀ GCD ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 5 ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, 5 ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 5 1, 25 ਮਾਈਨਸ 5 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 20। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ 5 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, 100 ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ 50 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕਰੋਗੇ 25 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ 5 ਇੰਟੂ 5 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 5 ਸਕੁਏਅਰ, 2 ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 5 ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ GCD ਆਫ 2 ਐਂਡ 5 ਇਜ਼ 1। ਸੋ 5 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 5 ਆਫ 5 ਸਕੁਏਅਰ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਜੇ GCD 1 ਆ।
तो 2 स्केयर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਸਕੇਅਰ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 5 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 5 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਮਾਈਨਸ 5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 40 ਸੋ 500 ਇਜ਼ 40 ठीक है जी 2 ये हो गया 20 सो 40 इस तरीके असी जड़ा वा φn कैलकुलेट करना ये वाले रिजल्ट चूज़ करके डेफिनेशन के नाल करोगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसैस हो जाना ये देखना पैना कि किहदे नाल GCD 1 आ तो जे तो प्राइम है तो P-1 जे प्राइम की पावर है तो ये रिजल्ट चूज़ कर लो ये भी चूज़ कर सकते हो तुहाडी चॉइस आ तो जे वो मल्टीप्लाई च आ रहे हैं प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई च आ रहे हैं तो ये रिजल्ट चूज़ कर लो GCD 1 होनी चाहिए है। हुण असीं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनस सॉल्व करांगे बहुत सिंपल है जे तुसीं इहनूं बड़े ध्यान दे नाल करोगे तो हाँ जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करांगे असीं 8A एक्सरसाइज है 8A एक्सरसाइज कहते फस्ट क्वेश्चन यूलर 5 फंक्शन भी आप चलता कर दिए ओके कहते फॉर फस्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट आ कहते फॉर ऑड इंटीजर n प्रूव दैट phi 2n इज़ इक्वल टू φn ये असी रिजल्ट शो कराना सोल्यूशन ਇਹਦਾ हाँ जी n की दिता होया n ऑड इंटीजर है मेरे को ठीक है जी n मेरे को ऑड इंटीजर आ तो 2 की आ ईवन नंबर आ ईवन इंटीजर आ सो 2 ते n की GCD कितनी होगी 1 देखो ना ये 2 आ ये ऑड आ तुसी 2 दे नाल कोई भी ऑड नंबर लिख लो वो GCD 1 होनी है चाहे 2 5 लिख लो 2 7 लिख लो 2 9 लिख लो सारे दे नाल GCD 1 होनी है कहता मीनिंग है ईवन ते ऑड की GCD 1 ईवन ते ऑड की GCD 1 तो जे GCD 1 आ तो phi 2n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ phi 2 ਐਂਡ phi n ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ phi ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ GCD 1 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਂਡ phi 2 ਕੀ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੋ 2 ਮਾਈਨਸ 1 phi p-1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ phi n सो phi n यही मैं शो करना सी मेरा आंसर आ चुके हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है जी सैकेंड इफ n इज़ 2 इंटू 2p -1 वेयर मैंशन किया होया उन्होंने p एंड 2p-1 बोथ प्राइम है ये की आ प्राइम तो प्राइम भी किहड़े 2 तो ग्रेटर कहने का मीनिंग है ऑड प्राइम 2p-1 ये गिवन आ तो असीं करांगे हुण सोल्यूशन हाँ शो करना ये तो लिखे नहीं शो की करना then show that phi n plus 2 is equal to phi of n ये असी शो करना बहुत सिंपल है पहला तो थोड़ा जिहा ये समझो उन्होंने ये कहा कि p एंड 2p-1 प्राइम या ग्रेटर दैन 2 देखो मैं एक चीज़ दसनी चाहना तुहानूं प्राइम नंबर इस तरीके दे है 2 5 दैन 7 दैन 11 दैन 13 एंड सो ऑन जिन्ने भी टोटल प्राइम नंबर आ इनफाइनाइट आ उन्हां चों सिर्फ एक ईवन आ विचारा
ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਡ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ, ਪੀ ਵੀ ਔਡ ਆ, 2p-1 ਵੀ ਔਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਵਿਚ ਇਜ਼ 5n + 2। 5n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 5n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2 then 2p-1 + 2 ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ 5 of 4p-2 + 2 so 5 of 4p 4 and p GCD 1 so 5 is multiplicative function ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ GCD 1 ਕਿਉਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂ GCD 1 ਆਈ, ਐਜ਼ p ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, p ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਆ ਤਾਂ ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ, 4 ਦੀ ਔਡ ਦੇ ਨਾਲ GCD 1 ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲਸੋ 5 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ 5 4 ਹੁੰਦਾ 2, ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਸਕੇਅਰ 5 of 2 ਸਕੇਅਰ 5 of p 2 ਸਕੇਅਰ -2 5p is p-1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 into p-1 that is 2p-2 that is ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 5 of n 5 of 2 into 2p-1 which is 5 of 4p-2 ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 5 of 2 5 of 2p-1 ਕਿਉਂਕਿ 2 and 2p-1 ਦੀ GCD 1 ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਤੇ 2p-1 ਦੀ GCD 1 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ 1 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਸੋ ਔਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਔਡ ਦੀ ਈਵਨ ਦੇ ਨਾਲ GCD 1 ਆ। ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ p-1 ਸੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 2p-2। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ 2p-2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। n + 2, n ਬੋਥ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, n ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, n + 2 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ 5n + 2 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਂਡ n + 2 ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 5 ਆਉਣਾ n + 2 - 1 5p। ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ 5p p-1 ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ n + 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ 5n + 2 5n ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੋ 5n ਆਉਣਾ n - 1
plus 2 which is n plus 2. So left hand side n plus 1. So left hand side is equal to right hand side show हो चुके हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। p 2p plus 1 both are odd prime, both are odd prime, prime ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਵੀ odd ਆ। m is given to be 4p, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 5m plus 2, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4p plus 2, 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, 2 ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਮਨ, ਸੋ 2p plus 1, 2 is even, 2p plus 1 is odd, given है odd prime है, सो सैपरेट कर लो, हमेशा नहीं कर सकते, क्यों किया, बिकॉज फाइव इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, वो क्यों यूज़ होया, बिकॉज 2 and 2p plus 1 ਦੀ GCD 1 ਆ, GCD 1 ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ, GCD 1। ਸੋ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, 5p -1, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 2p plus 1 -1। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2p। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਰਫ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 5m plus 2, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ plus 2, 5, हाँ जी p की है मेरे को, फिर ध्यान ना पढ़ो, p इज़ ऑड प्राइम, मैं तां ही डब्बे च बंद किया, बड़े काम की चीज़ है। ऑड प्राइम ईवन तो ऑड की GCD 1, सो ये सैपरेट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि 5 की आ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन क्यों यूज़ होया, क्योंकि 4 तो p की GCD 1 सी, GCD क्यों 1 सी, क्योंकि 4 ईवन p इज़ ऑड, सो आ की हो गया p, इत्थे सी p सैपरेट किया प्लस 2 भी सी नाल, सो 5 4 ये हुंदा 2, 5p हुंदा p -1 plus 2 as it is, 2p -2 plus 2 which is 2p, इधर भी 2p उधर भी 2p, सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। हाँ जी, हुण असीं क्वेश्चन करन जा रहे हैं। इफ n 51 86 then 5n plus 1 5n plus 2 the value same, 5n 5 51 86, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਇੱਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਸੋ 5 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ 5 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, GCD ਆਫ 2 ਐਂਡ 2593 ਇਜ਼ 1, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 5 2 ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, p -1 ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2592, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5n ਦਾ 2592। हाँ जी, इदा ही असी 5n plus 2 करांगे, 5n plus 2 सॉरी n plus 1, एक ऐड करो, वो हो गया 5187, 5187
8 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 3 7 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ 13 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ 19 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। 4 ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ, 3 7 13 ਐਂਡ 19। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ GCD 1 ਆ। ਸੋ 5 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, 5 3 5 7 5 13 ਐਂਡ 5 ਆਫ 19 ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਆ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12 ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 18। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5n+2 ਕਰਾਂਗੇ। (5n+2) ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ 51, n ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕੀਤੇ 8। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ 3 4 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ 38 9 2 28 ਐਂਡ 7। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ 1297। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 1297। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ GCD 1 ਆ ਐਂਡ 5 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਸੋ 5 4 ਇੰਟੂ 5 1297, 5 4 ਇਜ਼ 2 ਐਂਡ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1296। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ, 5p-1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 2592। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5n +1 5n+2 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 6th। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਓ 12 raised to power t, 12 raised to power t, 12 raised to power t ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 5 3 into 4, 3 raised to power t into 4 raised to power t। ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ GCD 1, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। 5 3 raised to power t and 5 4 raised to power t। 5 is multiplicative, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, and 3 and 4 GCD 1। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3t - 3t - 1, 4t - 4t - 1, 3t - 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 - 1, ਇੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ 4t - 1 ਕਾਮਨ, 4 - 1। ਸੋ 12 3 into 4 12t - 1, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3। ਸੋ 6 into 12t - 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 12t - 1 5 of 12, 12t - 1 5 of 3 into 4
12t -1 तो कुछ नहीं करना, ये तो इस साइड पर भी है, इनू असीं लिखांगे 5/3 × 5/4 बिकॉज 5 इज़ मल्टीप्लीकेटिव एंड GCD of 3 and 4 is 1. सो 12t -1 ਇਹਦੀ वैल्यू 2 आ गई, t -1 ਇਹਦੀ वैल्यू 3 आ गई. सो विच इज़ इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड. सो लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये भी शो हो गया. नैक्सट, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट इफ n हैज़ k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम फैक्टर्स then 2k divisor of phi n. Let n is equal to p1 into p2 into p3 pk where यही क्या सी ना स्टेटमेंट n हैज़ k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम. यही क्या सी स्टेटमेंट k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम वेयर p1 p2 p3 pk की आर k डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम. ठीक है जी, ये मैंशन है. ਇਹਦਾ फाई n कैलकुलेट करो. फाई ऑफ p1 p2 p3 pk क्योंकि सारे ऑड डिस्टिंक्ट प्राइम आ. सो क्योंकि फाई मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है, सो इनू तुसी सैपरेट कर सकते हाँ. फाई p3 एंड सो ऑन फाई pk. बाय डेफिनेशन p1 -1 p2 -1 p3 -1 and so on pk -1. now वो चीज़ समझनी है, चाहे साइड पे समझ लो. p1 p2 and so on pk की ऑड प्राइम. सो जे ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक माइनस कर दोगे एंड सो ऑन pk -1 की हो जाएगा ਈਵਨ. ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਈਵਨ. ਜੇ ਈਵਨ ਆ ਤਾਂ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ. ਸੋ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ. ਸੋ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ. 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ ਫਸਟ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਸ p1 p2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ pk ਆਰ ऑड प्राइम डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम. सो p1 -1 p2 -1 एंड सो ऑन pk -1 आर ਈਵਨ प्राइम ना लिख दिओ ਈਵਨ नंबरस. ये हुण ਈਵਨ नंबर हो गए. जे ਈਵਨ नंबर आ तो मैं कह सकदा कि 2 डिवाइज़र होएगा p1 -1 का, इदां ही 2 डिवाइज़र होएगा p2 -1 का, इदां ही 2 डिवाइज़र होएगा p3 -1 का, इदां ही एंड सो ऑन 2 डिवाइज़र होएगा pk -1 क्योंकि ये ਈਵਨ नंबर है. सो इन्हां दा हर एक का 2 डिवाइज़र होएगा. 2 ਇਹਦਾ डिवाइज़र 2 ਇਹਦਾ डिवाइज़र 2 × 2 डिवाइज़र ऑफ इन्हां दी प्रोडक्ट. सो मैं ये भी कह सकदा विच इंपलाइज implies 2 × 2 × 2 and so on to divisor of p1 -1 p2 -1 p3 -1 and so on pk -1. ये प्रोडक्ट किहदे कोल है? इस स्टैप तो देखो, इस स्टैप तो
ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਫਾਈ n ਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ k ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ k ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਫਾਈ n। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਫਾਈ 1155। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ P ਦਾ ਫਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ P-1, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ K ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ P ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ K ਮਾਈਨਸ P ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ K-1। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1 ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਾਈ MN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈ M ਇੰਟੂ ਫਾਈ N। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਈ N ਦੀ GCD 1 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।